جیسا کہ آج سنڈے ہے اور ایگری ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے پلیٹ فارم سے ایک جامن فیسٹیول ہے. آپ اس کو ایک بڑا فیسٹیول تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ ہے کہ ایگری ٹورزم کے جتنے بھی ڈائریکٹر بورڈ آف ڈائریکٹر ہیں وہ تمام اس میں شرکت کریں گے. اور پھر یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑی یہ چیز ہے کہ فیصل آباد کا ایک گاؤں ہے 381 اور 461 جہاں پہ جامن کے بہت بڑے باغ ہیں. ایک تو غالباً 2 مربع زمین میں اور دوسرا 4 میں. تو جامن ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ جو صرف پاکستان اور انڈیا میں ہے، یورپ میں جامن نہیں ہے. اور پاکستان کا جو جامن ہے وہ دنیا میں نمبر 1 صبر کیا جاتا ہے. اور جامن ہے کیا، اس کی افادیت کیا ہے، اس پہ میں نے اتنے نیوز اینڈ ویوز میں بھی لکھا ہوا ہے اور گاہے بگاہے میں بتاتا رہتا ہوں. تو آج میں اس فیسٹیول میں جانے سے پہلے اپنے سننے والوں کو جامن کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جامن جو ہے نا یہ قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے، اور جس موسم میں ہے وہ موسم انتہائی گرم ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قدرت نے ایک ہی موسم میں 5 7 10 پھل کیوں دے دیے ہیں. تو اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی لاجک ہے. وہ لاجک یہ ہے کہ آم جو ہے وہ انتہائی یعنی پسندیدہ ہے بچوں کا، بڑوں کا. تو آم جو ہے اس میں بہت زیادہ فائبر ہے، اور یہ اس کی مقدار جو ہے اس سے بہت زیادہ آدمی کھا جاتا ہے. یعنی اس کا موڈ تو ہوتا ہے کہ 1 2 میں آم کھاؤں گا، لیکن پتہ اس وقت چلتا جب وہ 1 2 کلو آم کھا جاتا ہے. تو اتنے زیادہ آم کھانے کے بعد ظاہر بات ہے کہ آم کی تاثیر جو ہے وہ گھٹتی ہے اور یہ معدے میں ہیٹ پیدا کرتا ہے. تو اس کے لیے 2 چیزیں انتہائی مفید ہے. یا تو آپ پھر وہ دودھ کی جو کچی لسی جس کو آپ کہتے ہیں اس کا استعمال کریں، لیکن اس سے بھی بڑا ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ آم کھانے کے بعد صرف 4 یا 5 جامن استعمال کر لیں گے تو آپ کے پیٹ میں جو ہیٹ ہے آپ کے معدے میں وہ ختم ہو جائے گی. تو قدرت نے جامن کو دیکھیں کس لیے پیدا کیا کہ اگر آپ نے آم کھا لیے ہیں تو پھر اس کے ساتھ تھوڑا سا جامن کو بھی استعمال کر لیں. اچھا، پھر جامن کی افادیت کیا ہے؟ ہمارے یہ المیہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پھل ہے نا اس کی بڑی اہمیت ہے، باقی کچھ نہیں. حالانکہ پتے، اس کی شاد، ہر چیز جو ہے نا اپنی جگہ پہ اہمیت کی حامل ہے. تو جامن سے زیادہ قیمتی جامن کے پتے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا یہ کہوہ ہے، یہ اس کے جامن کے پتے کا کہوہ ہے. تو جن لوگوں کو مسوڑوں کا پرابلم ہے یا جن کا گم پرابلم ہمیشہ رہتا ہے یا منہ میں وہ چھالے بن جاتے ہیں یا معدے میں کوئی ایسا معاملہ ہے، تو وہ اگر سادہ اس کے پتے کو تھوڑا سا چبا لیں نا تو 10 15 منٹ کے بعد ان کو کافی بہتری محسوس ہوگی. اور پھر یہ ہے کہ اگر اس کے کہوے کو ہم پینا شروع کر دیں تو یہ آپ کا جو گم پرابلم ہے، مسوڑوں سے خون آتا ہے، دانتوں میں کوئی پرابلم ہے یا آپ کے معدے میں کوئی ہے جس کی وجہ سے منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، تو یہ کہوہ پینے سے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور پھر یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں بے احتیاطی ہو جاتی ہے کھانے پینے میں. ہم کچھ چیزیں زیادہ کھا لیتے ہیں جس سے ہمارا امیون سسٹم خراب ہو جاتا ہے. بعض دفعہ پیٹ میں انتہائی شدید درد ہوتا ہے. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، صرف آپ نے دن میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ شربت جامن جو ہے نا اس کو استعمال کرنا ہے. یہ شربت جامن، اس کو جیسے دوسرے شربتوں کا آپ استعمال کرتے ہیں، جیسے روح افزا ہے، مورنگا ہے، دوسرے شربت ہے، اسی طریقے سے اس شربت کو آپ نے استعمال کرنا. پھر یہ ہے کہ اس موسم میں خاص طور پہ جب ساون کا سٹارٹ شروع ہو جائے بادلوں کا، تو اس میں انتہائی عجیب موسم ہوتا ہے. آپ کا جو پسینہ آتا ہے، نمکیات جسم سے کم ہو جاتی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کا دل زیادہ دھڑک رہا ہے. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے صرف اس میں یہ سرکہ جامن ہے، سرکہ جامن انگوری، تو اس کے 1 2 چمچ آپ نے 1 گلاس پانی میں ڈال کے پی لینے ہیں. ایک تو اس سے فوراً آپ کو انرجی ہو، جیسے آپ اس موسم میں لیموں کو استعمال کرتے ہیں، تو یہ استعمال کرنے سے آپ کا جو ہے نا وہ ایک تو انرجی آئے گی. آپ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے آپ نے
स्टिंग को इस्तेमाल कर लिया। स्टिंग तो इंतहाई ख़तरनाक है, लेकिन ये जो कुदरती स्टिंग है ना, ये इंतहाई मुफीद है। इसको इस्तेमाल करने से आपकी जो है ना वो जो आपको महसूस हो रहा है कि मुझे कमज़ोरी है, वीकनेस है, तो वो फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। फिर तीसरा ये है कि अगर किसी को पेट का कोई ऐसा मसला हो, पेट में कोई तकलीफ़ हो या शुद्ध हो या उसका पेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाए और बड़ा बदसूरत सा लगे, तो इस सूरत में आपने क्या करना है, ये सिरका जामन है, ये सिरका जामन प्योर ही है, यानी कि ये इसमें प्योर जामन से ये सिरका बनाया। तो आपने दिन में एक दफ़ा शुरू करना है पीना, और अगर फिर आप ये समझें कि आप बिल्कुल फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो इसको 2 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिरका पीने से एक तो आपका जिगर जो है, मैदा है, और फिर उसके बाद आपकी किडनी है, ये साफ़ हो जाएगी, और साथ साथ आपका जो पेट बढ़ा हुआ ना, पहले का बड़ा प्रॉब्लम है कि ख़ास तौर पे उस वक़्त जब इंसान जो है वो ज़रा थोड़ा सा सैर एक्सरसाइज छोड़ दे तो वो पेट बेढंगा सा हो जाता है। तो ये मर्दों को तो वैसे ही अच्छा नहीं लगता, तो इसमें आपने इस सिरके को इस्तेमाल करना। फिर ये है कि अगर किसी को कोई ऐसा मसला है, मसलन प्रेगनेंसी में कोई मसला है, तो जिसको हम कहते हैं कि अस्काते हमल हो जाता है, तो उसमें आपने जामुन का इस्तेमाल करना है। ये इंतहाई मुफीद है। और फिर ये है कि जिन लोगों को संगरहनी का प्रॉब्लम है, यानी बार बार वो बाथरूम में जाते हैं, उनको जामुन का इस्तेमाल करना है। जामुन के इस्तेमाल से ये मर्ज उनका चला जाएगा। फिर ये आपका ये है कि जिन लोगों को ये बवासीर का प्रॉब्लम है, वो लोग इसको इस्तेमाल करें। ये जो खून आता है, ब्लीडिंग हो जाती है, तो उससे इंशाल्लाह ये आपको फ़ायदा होगा। फिर यह कि वो औरतें जिनको पीरियड्स में इंतहाई बेक़ैदगी है, यानी महीने में बाज़ दफ़ा 2 या 3 4 दफ़ा भी आ जाता है, तो उनको जामुन का शरबत, जामुन का सिरका और जामुन ये ख़ुद इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर यह कि जामुन को महफूज करना है के लिए मैंने ये जामुन का एक अचार बनाया। ये देखिए, इसमें जामुन जो है ना 1 साल तक महफूज हो जाता है। तो अगर आपको आउट ऑफ सीज़न ज़रूरत हो तो आप इसमें से निकाल के 2-4 जो है ना इसके दाने जामुन के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको सारा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेरा आपसे गुजारिश करने का मकसद सिर्फ ये है कि एग्री टूरिज़म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके रूह रवां क्या पानी जो तारिक तनवीर साहब है, ये इनकी इतनी प्यारी काविश है कि ये मेरा नहीं ख्याल कि मुझे तो ऐसे लगता है कि रात को सोते हुए इनके ज़हन में ये चलता रहता है कि मेरे जो फार्मर्स हैं इनको कैसे बेहतरी है, इनकी ज़िंदगी जो है वो कैसे बेहतर हो जाए। ये हर वक्त यही सोच होती है। तो ये कुछ दिन पहले मुझे तारिक साहब ने हुक्म दिया, कहने लगे जी वो जामुन का है मेला, तो उसमें कुछ आपने प्रोडक्ट बनानी है, वो लोगों को बताएं इसकी वैल्यू ऐड करके इसको कितने पैसे कमाए जा सकते हैं। तो एग्री टूरिज़म का मकसद ये है कि हम ज़िम्मेदारों को अवेयरनेस दें, और इसमें ख़ास तौर पे इसका जो मीडिया सेल है, डॉक्टर खालिद महमूद शौक साहब, उन्होंने बहुत ही मेहनत की है, और गाहे बगाहे वो इस पर एग्री के हवाले से कोई ना कोई मजमून लगाते रहते हैं। और फिर ये है कि मैं कोई कॉलम लिख के देता हूँ, फिर वो कहते हैं ना नोक पलक करना, तो उसकी नोक पलक करके फिर डॉक्टर साहब लगा देते हैं। तो ये किसके लिए है? ये यकीन जाने कि ये सब लोग जो एग्री टूरिज़म के मेंबर्स हैं, डायरेक्टर हैं, ये सब वो लोग हैं जो बेलॉस हैं। तो ये समझते हैं कि अगर हम ज़िंदगी में ज़िम्मेदार के लिए कुछ कर गए, अपने फार्मर के लिए कुछ कर गए, तो हमारी ज़िंदगी का मकसद ये है। और फिर ये है कि जिस दिन हमारे फार्मर को ये समझ आ गई ना कि मेरी हैसियत क्या है मुआशरे में, और मेरे बग़ैर मुआशरा नहीं चल सकता, तो इंशाल्लाह फिर ये दरमियान में ये बहुत से जो है ना जिनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, वो गर्मियाँ मरी में गुजारने जाते हैं, तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि फार्मर के बच्चे भी ऐसी ही ज़िंदगी गुजारेंगे। और यही हम सब की जो ज़िंदगी का मकसद भी ये है कि हम फार्मर को अवेयरनेस दें। अल्लाह हाफिज़ जी, आपको दुआओं में याद रखें। और एग्री टूरिज़म के हर फर्द जो है ना वो दर हकीकत में अपनी ज़ात में एग्री टूरिज़म है, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में हर फार्मर जो है ना वो ऐसे ही काम करे जैसे एग्री टूरिज़म के लोग करते हैं। तो एक वक्त आए फिर पाकिस्तान का फार्मर जो है ना वो दुनिया में एक अपना हैसियत को मनवा ले। शुक्रिया, थैंक यू।